جیسے کہ ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں جانا کہ دنیا کے تمام وسائل، تمام بینکس، میڈیا ہاؤسز، پولیٹیشنز، فوڈ چینز، غرض سب حالات کو دنیا کے چند مخصوص افراد ہی کنٹرول کر رہے ہیں جو شیطان کی پرستش کرتے ہیں اور الومناتی کہلاتے ہیں۔ پہلے اس تنظیم کی تمام سرگرمیاں خفیہ ہوا کرتی تھیں، مگر اب اسے کھلم کھلا لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جس کا سب سے اہم ہتھیار ٹی وی میڈیا ہے، جس کا اثر اب سرحدیں پھلانگتا ہوا ایشیائی ممالک میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ ویسے تو انڈیا میں اس وقت بہت سے لوگ الومناتی مائنڈ پروگرامنگ کے لیے کام کر رہے ہیں، مگر ان میں سے ایک اہم ترین نام بگ باس ریئلٹی ٹی وی شو کا بھی ہے۔ بگ باس ایک بہت ہی مشہور انڈین ریئلٹی ٹی وی شو ہے جسے آپ میں سے تقریباً ہر دوسرے شخص نے کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا یا کم از کم اس کا نام ضرور سنا ہوگا۔ اس شو کا کانسیپٹ ڈنمارک کے ایک مشہور ٹی وی ریئلٹی شو بگ برادر سے لیا گیا ہے، جسے جان ڈی مال نام کے ایک شخص نے سب سے پہلے متعارف کروایا۔ بگ باس کو 2006 میں پہلی بار سونی ٹی وی پر متعارف کروایا گیا، مگر بعد میں اس کی اونرشپ انڈیا کے ایک مشہور ٹی وی چینل کلرز کے پاس چلی گئی، جہاں اب تک اس کے 11 سیزن ہو چکے ہیں۔ اس شو کے پہلے 3 سیزن ارشد وارثی، شلپا شیٹی اور امیتابھ بچن نے ہوسٹ کیے۔ دوستو، یہ شو مکمل طور پر الومناتی مائنڈ پروگرامنگ کا حصہ ہے۔ یہ لوگ اس پروگرام کے ذریعے اپنے کروڑوں دیکھنے والوں کی سوچوں کو کنٹرول کر کے شیطانیت کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ لوگوں میں دولت، شہرت اور سیکس کی خواہشات کو بڑھانا، انہیں خود غرض بنانا، ان کی اخلاقیات کو تباہ کرنا اور نہ نظر آنے والی شیطانی طاقت کا حکم ماننے کے لیے لوگوں کے دماغ کو تیار کرنا ان کا مقصد ہے۔ یہ ویڈیو ہمارے بہت سے قابل سبسکرائبر کی ریکویسٹ پر بنائی جا رہی ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ جان کر کہ لوگ اب خود ہی ایسے شیطانی ہتھ کنڈوں کو پہچاننے لگے ہیں، اور ان میں آہستہ آہستہ ان شیطانی طاقتوں سے متعلق شعور پیدا ہو رہا ہے۔ بس ضرورت ہے تو تھوڑا سا ان کو ایجوکیٹ کرنے کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف باتوں تک محدود رہنے کی بجائے ایسے ناقابل تردید ثبوت پیش کریں گے جو اس پروگرام کی اصل حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ دوستو، بگ باس کو مشہور کرنے کے لیے جان بوجھ کر ہر سال مرچ مسالہ لگا کر ایک نیا سکینڈل یا کنٹروورسی بنائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کی باتوں میں اور گفتگو میں رہ کر پروگرام کی ریٹنگ اور ویورشپ کو بڑھایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے سلمان خان جیسے مشہور فلم ایکٹرز کی خدمات بھی لی جاتی ہیں۔ بگ باس کے گھر میں رہنے والے اپنے دن کا آغاز ناچ گانے سے کرتے ہیں، جبکہ گالیاں دینا، ولگیرٹی کو پروموٹ کرنا اور لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے خود غرض ہوتے ہوئے دکھانا یہاں بالکل معمولی باتیں سمجھی جاتی ہیں، اور لوگ خود کو کول دکھانے اور کنزرویٹو نہ کہلانے کے ڈر سے سب کچھ فالو کرتے ہیں۔ اور یہ شیطان ہی کی تعلیم ہے کہ ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، یعنی کہ تم وہ کرو جو تم کرنا چاہتے ہو، تمہیں کسی مذہب کی تعلیمات کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ در حقیقت کوئی بھی مذہب اس طرح کی اخلاق سوز حرکتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ الومناتی اپنی مائنڈ پروگرامنگ مختلف اشاروں کے ذریعے لوگوں کے لاشعور تک پہنچاتی ہے، یعنی ایک چیز کو بار بار اتنی بار دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے بالکل عام سی چیز ہو جاتی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے آ جاتے ہیں کلرز ٹی وی کے لوگو کی طرف، جس پر یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس لوگو میں 3 کلرز کے پتوں کی لیئرز موجود ہیں جو کہ 666 یعنی مارک آف دی بیسٹ اور شیطان کے نمبر کو شو کرتی ہیں، جو اشاروں کی صورت میں موجود ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ اس ٹی وی چینل کو الومناتی ہولڈ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس شو کو ووڈافون نامی کمپنی سپانسر کرتی ہے، جو کہ ایک الومناتی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے، جس کا ثبوت اس کے لوگو میں موجود ڈیجٹس 666 یعنی مارک آف دی بیسٹ یا شیطانی نمبر کی موجودگی ہے۔ بگ باس آج کل کلر ٹی وی پر نشر ہوتا ہے، اور اس پروگرام میں حصہ لینے والے لوگوں سے ایک ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ کروایا جاتا ہے جو کہ ویا کام 18 نامی کمپنی کرتی ہے، اور یہ بھی ووڈافون کی طرح ایک الومناتی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے، کیونکہ اس کے بھی لوگوں کے آخر میں موجود نمبر 18 کا مطلب 666 یعنی شیطانی نمبر کی جمع ہے، یعنی کہ 6 + 6 + 6 جو کہ 18 بنتا ہے۔ دوستو، اس کانٹریکٹ میں کچھ شرائط ہوتی ہیں، مثلا کوئی بھی امیدوار اپنی مرضی سے گھر کو نہیں چھوڑ سکتا، مگر پھر بھی اگر کوئی چھوڑنا چاہے تو اسے 50 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس شو کا مشہور سمبل یا اس کی پہچان شیطانی آنکھ، جو الومناتی کا سب سے مشہور سمبل ہے، بگ باس کے ہر پوسٹر اور تقریباً ہر بیک گراؤنڈ پر دکھائی جاتی ہے، جسے آل سینگ آئی بھی کہا جاتا ہے، یعنی سب کچھ دیکھنے والی آنکھ۔ اسے دکھانے کا مقصد لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرنا ہے کہ یہ تو بس ایک عام سی چیز ہے، تاکہ لوگ اسے فیشن سمجھ کر اسے اپنانا شروع کر دیں، کیونکہ اس شو کے دوران سلمان خان اور دوسرے کردار آپ کو اس آنکھ کو بناتے اور شیطانی سینگ جیسے اشارے لاتعداد مقامات پر بناتے نظر آئیں گے۔
इस शो में छोटे छोटे स्टार्स को कास्ट किया जाता है, जबकि कुछ ऐसे लोगों को भी कास्ट किया जाता है जो आम लोग हों, मतलब कोई मशहूर शख्सियत ना हो। इस शो का सबसे अहम किरदार बिग बॉस है, जो इस घर में रहने वाले तमाम उम्मीदवारों को हिदायत जारी करता है और सबको इसका हुक्म हर सूरत मानना पड़ता है। इस किरदार की सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है, मगर वो दिखाई नहीं देता, और यही इस प्रोग्राम की सबसे अहम माइंड प्रोग्रामिंग है, यानी एक ऐसे शख्स का हुक्म मानना जो नज़र नहीं आता और दुनिया को कंट्रोल करता है। इसी के पास आपकी कामयाबी, नाकामी, हार, जीत सब का इख्तियार है, माज़अल्लाह। ये सब कुछ दिखा दिखा कर इंसान के लाशऊरी दिमाग में इसे महफूज कर देना है, ताकि लोग शैतान के हुक्म को फैशन समझकर अपनाएं और ये उनके लिए कोई नई चीज़ ना रहे, ताकि जब खुलम खुला इनका एक आंख वाला मसीहा दजाल जाहिर हो तो ये सब लोग खुशी खुशी इसकी फौज का हिस्सा बन जाएं। उसके अलावा जो लोग बिग बॉस देखते हैं इन्हें यह भी पता होगा कि सीजन 8 में इस शो में 3 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी, जिन्हें काले रंग के हुड पहनाए गए थे। ये वो लिबास है जो शैतान की परस्तिश के दौरान इल्यूमिनाती के लोग पहनते हैं, जबकि 3 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी बनाने का मकसद शैतानी नंबर यानी 666 को दिखाना था, क्योंकि सिर्फ नंबर 6 इंसान का नंबर है, लिहाजा 6 नंबर वाले 3 इंसानों को दिखाना 666 यानी शैतानी नंबर या मार्क ऑफ द बीस्ट को शो करता है, जो यकीनन हादसाती तौर पर नहीं था। दोस्तों, इल्यूमिनाती किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखती सिवाय शैतानी परस्तिश के, और ये सिर्फ शैतान को ही खुदा मानते हैं, जो इन्हें हर तरह की कामयाबी, जन्नत और दोज़ख देने की ताकत रखता है। और बिल्कुल यही चीज़ बिग बॉस के सीज़न 7 के दौरान ईडन गार्डन बनाकर दिखाया गया, यानी कि जन्नती मकाम। इसके अलावा जन्नत और जहन्नुम भी बनाकर दिखाई गई, जिसमें हारने वाले उम्मीदवारों को दोज़ख और जीतने वाले उम्मीदवारों को इनकी बनाई गई जन्नत मिलती थी। बिग बॉस में एक ख़ास कमरा मौजूद है जिसे कन्फेशन रूम कहते हैं। इस कमरे के अंदर भी जन्नत और जहन्नुम को बनाकर दिखाया गया है। यहाँ उम्मीदवार बिग बॉस यानी इस ना नज़र आने वाली ताकत से बात करते हैं, जबकि इस कमरे के बैकग्राउंड पर आपको सिर्फ आंखें ही आंखें नजर आएंगी। इस तरह हर सीजन में नए इशारों के साथ ये लोग अपने इल्यूमिनाती माइंड प्रोग्रामिंग एजेंडे का हिस्सा होने का सबूत देते हैं। मसलन सीजन 4 में कन्फेशन रूम में नामुकम्मल पिरामिड या अहराम मिस्र बनाकर दिखाना। सीजन 7 के दौरान पूरे घर में इंटीरियर में एक आंख बनाई गई। सीजन 8 में सलमान खान का अपने हाथ से शैतान के सींग बनाना हो, या सीजन 9 में अपने हाथ से 666 का निशान बनाना हो, या एक लड़की को फहश और बेहुदा डांस करते हुए दिखाना हो। ये सब कुछ यकीनन हादसाती तौर पर नहीं है और एक ख़ास मकसद के तहत है, और वो है आपके दिमाग को कंट्रोल करके अपनी शैतानी तालीम देना। क्योंकि आजकल लोगों ने सोचने और रिसर्च करने के बजाय अपना दिमाग टीवी और मीडिया के हवाले कर दिया है। अगर आपको भी कभी ये प्रोग्राम देखने का इत्तेफाक हो तो यहाँ होने वाले झगड़ों और ऐसे मौज़ूआत पर बहस जिनसे आप में आज़ाद ख्याली और दीन से बेजारगी को बढ़ाया जा सके, यही सब तालीम आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब यहाँ बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि क्या इस प्रोग्राम को होस्ट करने वाले या इसमें हिस्सा लेने वाले सब के सब लोग इल्यूमिनाती का हिस्सा हैं? इसका जवाब है हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये लोग पैसा कमाने और मशहूर होने के लिए मजबूर होकर इनका हिस्सा बनते हैं और एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, ये सब वो शैतानी तालीम है जो टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए आपको दी जा रही है। अब आपका फ़र्ज़ है कि आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि सब लोग इसकी हकीकत जान सकें और अपने प्यारों को जो ये प्रोग्राम देखते हैं या देखने का शौक़ रखते हैं, इन्हें ऐसी शैतानी तालीमात और माइंड प्रोग्रामिंग से बचाया जा सके। अल्लाह का शुक्र है कि इसने हमें मुसलमान बनाया है। हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए कुरान करीम भी नाजिल किया है, ताकि हम लोग गुमराह ना हो सकें। अगर कुरान और हदीस को छोड़कर हम ऐसे टीवी मीडिया को फॉलो करेंगे जो ये शैतान के पुजारी कंट्रोल करते हैं, तो हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल भी गुमराही के सिवा कुछ नहीं होगा। दोस्तों, ये तो थी हकीकत इस बिग बॉस नाम की शैतानी माइंड प्रोग्रामिंग की। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये छोटी सी कहावत ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपनी पसंदीदगी का इजहार इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।